55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ عزیزان محفل، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور بس عنقریب ہمارا پروگرام اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ یہاں پر شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں آج کی اس تقریب کے ناظم محترم نور الدین نور سر سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں، مائک سنبھال لیں اور آج کی ابتدائی کارروائیوں کا آغاز کریں۔ اسی اثنا میں شہر عزیز کی معروف شخصیت محترم ڈاکٹر سعید احمد فارانی صاحب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کا بھی پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ شاعر مشتاق احمد مشتاق صاحب اور ممبئی شہر میں اپنی درس و تدریس سے وابستہ محترم ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر صاحب، اس کے علاوہ شکیل جمیل حسن صاحب اور خالد جلال صاحب اور رفیق مومن صاحبان یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں تمام ہی معززین کا، تمام ہی حاضرین کا یہاں پر پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اور ناظم تقریب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ کفا وعلی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری کبریائی، سارا عز جار و جلال اس ذات پاک اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کل کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، لارے اس کی ذات ہے، وہ حامل کل صفات ہے۔ عزیزان گرامی، اول ذکر سب سے پہلے میں گریٹ انڈیا تھیٹر اکیڈمی، سلور انڈیا تھیٹر اکیڈمی اور خانوادہ شیخ عبدالحمید، ان تمام کی جانب سے اس مجلس میں آئے ہوئے تمام ہی افراد کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہوئے آغاز کرتا ہوں۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں آج کے ہمارے جملہ مہمانان معظم سے کہ آپ رونق اسٹیج ہوں تاکہ ہم پروگرام کی کارروائی کو تیزی سے آگے بڑھائیں۔ میں علی جناب شیخ رضوان عبدالمطلب صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مسند پر جلوہ افروز ہیں۔ ڈاکٹر سعید فارانی صاحب، عبدالرشید آرٹسٹ صاحب، سمیل انصاری صاحب، خیال انصاری صاحب، استاد محترم شیخ مجید سر، میڈیکل کالج کے پرنسپل سلیم سر، حاضرین کرام، لازم ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام سے ہی ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہو۔ چنانچہ کلام الہی کی تلاوت سے اس پروگرام کے آغاز کرنے کے لیے میں خوش الحان قاری محترم غضنفر صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ مصروف یہاں تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں تلاوت کلام کے ذریعے آج کی اس تقریب کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پھر اس نے مجھ کو دیکھ لیا ایک ادا کے ساتھ، پھر مقصد حیات میں ترمیم ہو گئی، دستے طلب پہ دستے عطا رکھ دیا گیا، بکھرے ہوئے وجود کی تنظیم ہو گئی. حاضرین کرام، ہمارا بخوبی جانتے ہیں اور یہ شریعت محمدیہ کی روایت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سفر ہو، حضر ہو، کہیں بھی اگر کوئی مجلس کا انعقاد ہو تو اس کے لیے ایک قائد کا ہونا ناگزیر ہے. چنانچہ آج کی ہمارے اس مجلس کی صدارت کے لیے، انتخاب صدر کے لیے میں میرے محسن میرے دوست رضوان ربانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ موصوف یہاں پر تشریف لے آئے. السلام علیکم. جیسا کہ دعوت ناموں کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آج کی صدارت کون سی شخصیت یہاں پر صدارت کے فرائض انجام دے گی، اس کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے میں اس سے قبل چاہوں گا کہ جیسا کہ یہاں پر تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا. دوسرے مرحلے پر ہماری اپنی روایت رہی ہے کہ ہم نبی کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان پر درود و سلام پیش کرتے ہیں. تو آئیے ایک شعر میں پیش کرتا چلوں کہ اکائی زد میں نہیں مرحلہ ہزار کا ہے، اکائی زد میں نہیں مرحلہ ہزار کا ہے، یہ ایک گل کا نہیں تذکرہ بہار کا ہے. میری نظر کو تمنا تیرے مدینے کی، میرے جنوں کو سودا تیرے دیار کا ہے. آئیے تحریک صدارت پیش کرنا چاہوں گا. خاتون ایجوکیشن سوسائٹی کے روح رواں چیئرمین، نوجوان حوصلہ مند اور نئی پروازوں کے امین، الامین میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر محترم رضوان عبد المطلب صاحب کا نام نامی اس میں گرامی اس امید پر پیش کرتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی اس کی تائید کرے. السلام علیکم. ابھی میرے عزیز ساتھی نے جس معزز شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی صدارت کے لیے پیش کیا ہے، میں اس کی پرزور الفاظ میں تائید کرتا ہوں اور صدر موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت و رحمت فرمائیں. شکریہ. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ صدر موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ مسند صدارت میں جلوہ افروز ہو جائیں تاکہ ہم پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سرے محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو. مہمانوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ آپ کے قدموں کی آہٹ میں نشاطی نغمگی، آپ آ جائیں تو بزم شوق کا اجرا کریں. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں،
آئیے حاضرین مجلس، میں اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے مہمانان کا ایک مختصر سا تعارف پیش کر دوں آپ کے روبرو۔ آج کی ہماری اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں شہر عزیز کی ایک نہایت ہی علمی و ادبی گھرانے سے تعلیم یافتہ شخصیت علی جناب رضوان عبدالمطلب صاحب۔ موصوف کی شخصیت کا تعارف پیش کرنا، یا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں پر جلوہ فروز جملہ مہمانان کی اگر میں شخصیت کا تعارف پیش کروں تو یہی ہوگا کہ میں سورج کو چراغ دکھا رہا ہوں، پھر بھی ناچیز کی جتنی معلومات ہیں اسی کے بقدر میں بتاتا چلوں کہ موصوف آج شہر عزیز میں فن تعلیم و تربیت اور اس ضمن میں ایک نہایت ہی معتبر نام مانے جاتے ہیں۔ آج خاتون ایجوکیشن سوسائٹی جس کی ابتدا میرے استاذ محترم عبدالمطلب سر نے کی تھی، اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس قدر پھول پھیلا دیا ہے کہ آج ایک کے بعد دیگرے کئی انسٹیٹیوٹس انہوں نے قائم کیے، جس میں میڈیکل کالج، پولی ٹیکنک کالج، انجینئرنگ کالج، اور اب ساتھ ہی ساتھ میں ایک نئی انٹرنیشنل انگلش میڈیم اسکول کا بھی قیام انہوں نے 3 سال کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ یوں ہی آگے بڑھتے رہیں اور قوم کو فیض پہنچاتے رہیں۔ موصوف یہاں آج براجمان ہے ہمارے درمیان، ہماری مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ان کی دائیں جانب موجود ہے شہر عزیز کے ایک مایہ ناز اور نہایت ہی ادب نواز شخصیت، شگفتہ مزاج، اور یوں سمجھیے کہ جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں کوئی رو نہیں سکتا، جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں کوئی رو نہیں سکتا، لاکھ نیند آئے مگر سو نہیں سکتا۔ ایسی گوناگون شخصیات کی، گوناگون خواص کی حامل شخصیت شہر عزیز میں ایک طویل عرصے سے فن طب و جراحت میں اپنے جوہر دکھلا رہے ہیں، اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر عزیز کے معروف سرجن فاران ہاسپٹل کے روح رواں علی جناب ڈاکٹر سعید احمد فارانی صاحب۔ ہمارے بائیں جانب موجود ہیں عبدالرشید آرٹسٹ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں شہر میں فن کے قدردان اتنے نہیں جتنے فنکار موجود ہیں۔ ایسے ہی نہایت ہی انمول فنکار کہ قلم اگر ہاتھ میں اٹھا لیا تو قلم اکثیر ہو جائے، اور جہاں اگر کچھ رقم کر دیں تو وہ تحریر تا قیامت کے لیے ایک نیا فنکار، فن پارہ اور ایک نمونہ بن جائے۔ ایسی بہترین خواص کے حامل مختلف قسم کے یہ سمجھے کہ فن خطاطی میں اپنا جوہر دکھا ہے، اور بے شمار جگہوں پر جو ہے ان کو سراہا گیا۔ بین الاقوامی سطح تک مشہور عبدالرشید آرٹسٹ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے بازو سے بیٹھے ہوئے شہر عزیز کی ایک نامور شخصیت جنہیں کون نہیں جانتا، بچوں سے لے کے دراز عمر تک ہر شخص انہیں پہچانتا ہے، کیونکہ یہ جب ملتے ہیں تو اس طرح ملتے ہیں کہ کبھی جدا نہ ہو گئے۔ کسی سے ہاتھ ملا لے تو اس ہاتھ ملانے کو وہ صدیوں یاد رکھے۔ ایسی ہی نہایت شگفتہ مزاج، مشفق و مہربان، عظیم المرتبہ شخصیت علی جناب سہیل انصاری صاحب، جنہوں نے نہ صرف ادب میں، صحافت میں، بلکہ سیاست میں بھی اپنے جوہر دکھلائے ہیں، اور اس طریقے سے قوم کی خدمت آج بھی کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے پکارا اور یوں چلے آئے۔ ان کے بازو سے ہمارے رضوان سر کا ایک ادارہ ہے میڈیکل کالج، اس میڈیکل کالج کے پرنسپل سلیم سر یہاں موجود ہے۔ سلیم سر کے بارے میں میں اتنا کہتا چلوں کہ اتنے خاکسار ہیں کہ آپ جہاں ملیں گے وہیں آپ سے مل بیٹھیں گے۔ یوں نہیں کہ بھائی دیکھیں الگ سلگ کر کے آگے بڑھ گئے، نہیں، جب تک کہ کوئی خیریت نہ پوچھ لیں گے، اطمینان نہیں ہو جائے گا، تب تک آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ نہایت ہی مشفق اور نہایت ہی مہربان، اتنا یوں سمجھ لیجئے کہ جو کوئی ان سے ملتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہمارے سلیم صاحب بالکل آخر میں جو بیٹھے ہوئے میرے استاذ محترم علی جناب ڈاکٹر شیخ مجیب صاحب۔ ڈاکٹر شیخ مجیب صاحب وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے بی ایڈ کالج کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ جس وقت انہوں نے کمان سنبھالی وہاں سے لے کے اب تک انتظام انسرام کا وہ ایک ایسا دریا بہایا ہے کہ جس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ بہترین صلاحیتوں کے حامل ایک بہترین استاذ، یہاں تک کہ جو سر کے سابق طلباء ہیں ان سے میں نے یہ اعتراف سنا ہے کہ سر جس ٹاپک کو پڑھا دیتے ہیں وہ ٹاپک کو بچہ دوبارہ اسٹڈی نہیں کرنا پڑتی اس کو، وہ پڑھائے ہوئے پر ہی جا کر کے ایگزام میں اس ٹاپک پر مکمل معلومات، مکمل جواب لکھ کر آتا ہے۔ ایسے بہترین مدرس، ایسے بہترین منتظم اور بہترین پرنسپل علی جناب ڈاکٹر شیخ مجیب صاحب۔ حاضرین کرام، میرے لسٹ میں اور بھی بہت کئی نام ہیں جو یہاں فی الحال ابھی موجود نہیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز
जब आएंगे तो उनका तारुफ भी मुख्तसर में बताते चलूं। ख्याल सर आप प्लीज ऊपर आ जाइए। मैंने एक बार आपका नाम पुकारा, फिर से मोहतरम ख्याल अंसारी साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। आली जनाब ख्याल अंसारी साहब जो फन सहाफत में यद तूला रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जब मैं छोटा था तो अपने दादा जान के साथ मेरी जिंदगी में पहली मुलाकात सर से हुई थी। तब से लेकर आज तक मैंने उन्हें फन सहाफत में संजीदगी के साथ अपनी खिदमत अंजाम देते हुए ही पाया है। अक्सर बेशतर हमारी अदबी नशिस्तों में भी शिरकत करते हैं और अपने बेकरार दरियाए इल्म से हमें फैज़ पहुंचाते हैं। हमारे मेहमान में इमरान अमीन सर है जो एक मुदर्रिस है, मुंबई में फिलहाल नकीब है, वहां पर अपनी दर्स व तज़हीर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, ये बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत है, अदब से लेकर सियासत तक, समाजियात से लेकर तिब्ब तक तमाम जगहों पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब जो बच्चों के अदबी अतफाल के नाम से बहुत बेपनाह मशहूर है। मैं बताता चलूं कि पहली मरतबा जब मैं उनसे मुतारिफ हुआ था तो किसी ने मुझे बताया था कि इन्हें उर्दू का डॉक्टर कहा जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ था कि भाई डॉक्टर तो वो होते हैं जैसे डॉक्टर सैयद फारानी साहब है, तिब्बी जराहत करते हैं, भाई दवाएं देते हैं, ये कौन से डॉक्टर है? तो पता चला कि भाई डॉक्टरेट की एक डिग्री हुआ करती है जो हर सब्जेक्ट में दी जाती है। दरअसल ये मुलाकात उस वक्त थी जब मैं छठी जमात में पढ़ा करता था, तो इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मौसू इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बच्चों की कहानियां लिखते हैं कि बच्चे उन कहानियों में बहुत सारी अनमोल बातें पाते हैं और गैर महसूस तरीके से साइंस और इसके अलावा भी बहुत सारी जनरल नॉलेज वो हासिल करते हैं। हमारे जलसागाह के बाहर शहर की दो मौक़र और मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। आली जनाब हमारे न्यू एरा एजुकेशन सोसाइटी और कैंपस के रूहनुमा अजहर जमील सर, और उनके साथ में है रेहान पेपर के रूहनुमा आली जनाब अबुल इमरान साहब। उनसे साहबान से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। सैयद हाशिम साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। अजहर सर आपको मैंने ऊपर बुलाया है, प्लीज। वो एजाज सिद्दीकी सर यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। एजाज सिद्दीकी सर, एजाज सिद्दीकी सर हमारे मुरब्बी उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल शुआरा मरहूम डॉक्टर इलियास हुसैन सिद्दीकी साहब के लायक व फाइक फर्जंद है। मौसूफ भी अपने वालिद मोहतरम की तरह दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब अपने ही वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ मौजूद है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। हाज़िरीन किराम, आज ये तमाम मेहमान के इस्तकबाल के साथ ही मैं चाहूँगा कि अब तारुफ के साथ ही उनका इस्तकबाल भी हो जाए। मैं सबसे पहले शेख हुसैन साहब और अब्दुल रऊफ खान साहब को आवाज़ दूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। शेख हुसैन साहब और अब्दुर्रहमान खान साहब और अब्दुल रऊफ खान साहब, इन दोनों साहिबान से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि आज के हमारे सदर मौसूफ आली जनाब अलहाज शेख रिजवान अब्दुल मुत्तलिब साहब की खिदमत में नजराना गुलशान पेश करते हुए उनका शान निशान इस्तकबाल फरमाएं। साथ ही साहिब किताब के फर्जंद, बड़े फर्जंद जो हैं मोहतरम जावेद अख्तर साहब भी मौजूद हैं। मैं जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि शहर अजीज के मशहूर मारूफ सर्जन आली जनाब डॉक्टर सईद अहमद फारानी साहब की खिदमत में
नजराना गुल पेश करते हुए उनका इस्तेकबाल फरमाएं। डॉक्टर सईद अहमद फरानी साहब। मैं शेख अब्दुल हमीद साहब के दूसरे फर्जंद नवीद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्टर साहब के बाजू में तशरीफ फरमा अली जनाब खयाल अंसारी साहब की खिदमत में नजराना गुल पेश करके इस्तेकबाल करें। मैं नवीद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे उस्ताद मोहतरम अली जनाब डॉक्टर मुजीब शेख साहब की खिदमत में नजराना गुल पेश करके उनका इस्तेकबाल फरमाएं। मैं जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब की खिदमत में नजराना गुल पेश करके उनका इस्तेकबाल करें। एक बार और जावेद अख्तर साहब को जहमत देते हुए मैं गुजारिश करूंगा समील अंसारी साहब का इस्तेकबाल करें, गुल का नजराना पेश करें। मैं नवीद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोफेसर शेख सलीम सर की खिदमत में नजराना गुल पेश करें। मैं नवीद सर से ये तमाश करता हूँ कि वो हमारे एजाज सिद्दीकी सर का इस्तेकबाल करते हुए उन्हें भी नजराना गुल पेश करें और उन्हीं के साथ साथ में निवेरा एजुकेशन कैंपस के रूहरवा अली जनाब अजहर जमील सर की खिदमत में गुल पेश करें। मैं नवीद सर से गुजारिश करूंगा कि हमारे शेख हुसैन साहब और अब्दुल खान साहब की खिदमत में भी नजराना गुल पेश करते हुए उनका भी इस्तेकबाल फरमाएं। आइए हाज़िरीन किराम, इस रस्म की अदायगी के बाद हम चलते हैं कि आज के हमारी तकरीब का इनेकाद किस गरज से किया गया है। तो आज के हमारी तकरीब के अगराज़ और मक़ासिद को बयान करने के लिए मैं मेरे दोस्त मोहतरम रिजवान रब्बानी सर से मोहतबारा इल्तमास करता हूँ कि मौसूफ़ तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया नूरुद्दीन नूर सर। आवाज उनका साथ नहीं दे रही है, उसके बावजूद आप अपनी कमा हक़्क़हू अदायगी कर रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर हमारे मरहूम हमीद शेख साहब के साहबजादगान मौजूद हैं। मैं हमारे सदर मोहतरम से इल्तिमास करता हूँ कि आप अपने दस्त मुबारक से इन दोनों साहबजादगान, मेरी मुराद नवीद सर और जावेद सर से, इनको भी गुल पेश करके इनका इस्तेकबाल करें कि यकीनन ये वो मौका है और ये वो मरहला है कि एक बेटा जो है वही महसूस कर सकता है कि आज का ये जो मुबारक व मसूद मौका है वो किस तरह से वो अपने आप में एक यादगार और अपने आप में एक बेहतरीन तकरीब की शक्ल में यहाँ पर आप दोनों का, मैं चाहूंगा नवीद सर से कि हमारी इस तकरीब के नाज़िम अव्वल नूरुद्दीन नूर सर की खिदमत में भी गुल का नजराना पेश करके उनका इस्तेकबाल करें। यकीनन एक अच्छा प्रोग्राम आपकी निजामत में यहाँ पर आगे की तरफ रवा दवा है। आइए मुझको बकिया जो हमारे मौजूद मेहमानान आगे की सिमत तशरीफ फरमा है, उन्हें भी गुल्हा अकीदत पेश करके उनका इस्तेकबाल किया जाए। जैसा कि मेरे जिम्मे यहाँ पर अगराज़ मक़ासिद दिया गया है, आप सभी जानते हैं कि आज की ये तकरीब जो कि एक मुलतवी शुदा तकरीब है, यकीनन वो लम्हा याद आ रहा है जिस वक्त गुज़िश्ता 3 हफ्ते तक हमने मीटिंग दर मीटिंग का इनेकाद किया और इस इजराई तकरीब को, इस किताब के अजरा को हम बहुत ही बावकार तरीके से यहाँ पर करना चाह रहे थे, लेकिन मर्ज़ी मौला को कुछ और ही मकसूद था, उनको कुछ और ही मतलूब था। जैसा कि शायर कहता है कि रंगो रस की हवस और बस, रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं ही नहीं रंगे जिस्म की यूं पुनी है
रगे जिस्म की एक नस तस से मस और बस। यहाँ पर हमें वो लम्हा याद आ रहा है जिस वक्त हम सामने एक कमरे में मीटिंग कर रहे थे कि इस इजराई तकरीब में हम बैरून शहर से मौजूद मेहमानान को मदू करेंगे। हमारे अपने शहर के बेशुमार अफराद यहाँ पर मौजूदीन शहर यहाँ पर जल्लो अफरोज होंगे। सभी अब यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ एक शख्सियत मौजूद नहीं है जिसका नामी इसमें ग्रामी है, मरहूम अब्दुल हमीद शेख साहब, जिन्हें मरहूम कहते हुए कलेजा मुंह को आता है कि पूरी जिंदगी जिन्होंने अपनी तवज्जो से और अपने कलम से और अपने फन से अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई, और वो लम्हा बस आने में था कि उनका बुलावा आ गया। हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं और रब से दुआ वो है कि अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम से नवाजे। आज की इस प्रोग्राम की गर्द गायब यही थी कि इस किताब का इजरा हो और उनका फन जो है वो तमाम जो अहले फन है, जो अहले हुनर है, जो दस्त कलम रखने वाले लोग हैं, उन तक उनका जो फनपारा है वो पहुंचे, किताबी शक्ल में पहुंचे, और पूरी तैयारियों के साथ आज वो तकरीब यहाँ आन पहुंची है। और मैं आप तमाम ही हाज़रीन से इल्तिमास गुजार हूँ कि जाते वक्त जरूर आप इस किताब को कीमतन खरीदें और उसे एक यादगार के तौर पर अपने साथ लेकर जाएं। यही आज के इस प्रोग्राम की गर्ज गायब है। मैं नूरुद्दीन नूर साहब के हवाले ये माइक करता हूं ताकि आगे की कार्रवाई को एहसन तरीके से वो चलाए। शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैरन तसीरा। हाज़रीन किराम, अब बखूबी जान चुके हैं कि हमारी ये तकरीब, इसके इनेकाद का क्या मकसद है। आज की हमारी इस तकरीब में जलगांव से वकार अहमद साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। वकार अहमद साहब, मैं शेख हमीद साहब के बड़े फर्जंद आली जनाब जावेद अख्तर भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो वकार अहमद साहब की खिदमत में गुल पेश करके शान निशान इस्तकबाल करते हुए उन्हें स्टेज पर बिठाएं। वो कि हमारे साहिब किताब शेख अब्दुल हमीद साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मगर उनका अक्स, उनका तस्वुर आज भी आंखों में है। मैं सर का एक अपना सा तालिब इल्म हुआ करता हूँ, बहुत कुछ मैंने सर से सीखा है। सिर्फ इतना कहता चाहूँगा कि फूलों का दिल है चाक तो पत्थर की आंख नम, फूलों का दिल है चाक तो पत्थर की आंख नम, देखा किसी की आंख में क्या क्या तेरे बगैर है। हाज़रीन इकराम, आइए इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अज़मी मर्तबा शख्सियत आली जनाब शेख रिजवान अब्दुल मुत्तलिब सर से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस जो तुरफा तमाशा जो किताब है, इसके सर वरक का नकाब कुशाई करते हुए आप इजरा फरमाएं। खालिद कुरैशी साहब शायद मौजूद नहीं थी, जावेद अख्तर साहब, नवीद अख्तर साहब की तशरीफ में सरवरक की नकाब कुशाई करने सर की रहनुमाई फरमाएं। आ जाओ। इस किताब की तैयारी, तज़ीन, स्क्रिप्ट राइटिंग, टाइपिंग, प्रूफ रीडिंग, इन तमाम के पीछे अगर कोई शख्सियत है तो वह है जनाब खालिद कुरैशी साहब की। खालिद कुरैशी साहब ने दिन रात एक कर दिए, बड़ी मेहनत और मुशक्कत से एक एक स्क्रिप्ट जमा की। रात को 4 से 5 बजे सुबह तक बैठ कर उन्हें टाइप करवाया, एक एक शब्द से रास्ता करके तफसीरें लिखवाया, उन्हें इज्तिमा किया, और इन तमाम बातों के गवाह शेख अजीज के वो तमाम अफराद हैं जिनसे वो रफ्ता रफ्ता रास्ते में रहे, उनसे मिलते रहे और उनसे ये चीज़ें जमा की। और इस तरीके से कई वर्षों की मशक्कत के बाद, जाफिशानी के बाद, ये किताब
और ये अजीम तरीन स्क्रिप्ट का मजमूआ नजर आम पर आया है। हाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूं कि तुरफा तमाशा नहीं, तुरफा तमाशा ये जो किताब है, इसका उन्वान, इसका टाइटल भी खुद शेख अब्दुल हमीद साहब ने तजवीज़ किया था। हजरत मोहानी का एक शेर है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। वहां से सर ने उस टाइटल का इंतखाब किया। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि ड्रामा जो परफॉर्मिंग आर्ट होता है, एक तरीके से एक तमाशा ही है, लेकिन उस तमाशे में जो मैसेज डिलीवर किया जाता है वो नहायत ही गैर महसूस तरीके से दिलों में जागता है। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।